मेरे सज्जनों, बेलियो ते बुजुर्गो, मैं हाँ लोक दास्ताना दा लखारी शायर नज़ीर सुल्तानी ते तुसीं वेख रहे हो GS स्टूडियो। मेरे सज्जनों, साडी अज दी दास्तान दा नाम है गोगा पीर। इस दास्तान दी फरमाइश करते ने लाहौर तो एहसान अली रक्शेवाला, चीचा वतनी तो मुहम्मद अकबर रहमानी, बाबा मुहम्मद शफी रहमानी, शेखुपुरा तो बाबा बूटा रहमानी, मुहम्मद हनीफ खान, मुहम्मद शफीक खान, सियालकोट तो सरफराज अहमद जट, जान डटक तो अजहर अवान, चढ़दे पंजाब तो बिट्टू लहरी, अवतार सिंह संधू, सुभाष कंबोज फाजिलका, हरियाणा इंडिया तो राजू सिंह अंबाला, इटली तो जफर बबली पट्टी, गुरताज सिंह मान। मेरे सज्जनों, हुण आउने आ असीं अपनी अज दी दास्तान वाले। गोगा पीर, जिन्हां नूं सप्पां वाली सरकार भी आख्या जांदा है, सियालकोट दे नेड़े एक पिंड विच पैदा होए, जिथे अज भी 16 भादों नूं इन्हां दा मेला लगदा है। मेरे सज्जनों, हिंदुस्तान विच इस्लाम औलिया अल्लाह दे राहीं आया। सिलसिला कादरिया दे कई बुजुर्गाने दीन ने इत्थे आके इस्लाम दी तबलीग कीती। कहंदे ने गोगा पीर भी सिलसिला कादरिया दे मुरीद होए ते दीने इस्लाम दी खिदमत करदे रहे, पर सिखां दे मुताबक इन्हां दा ताल्लुक सिੱਖੀ नाल सी ते ਇਹ राजस्थान विच जम्मे ते इन्हां दी मड़ी भी राजस्थान विच। ਇਹਦੇ बारे तारीख चुप है, असल कहानी जो भी है ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ही जानदा है। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰ हर पासे सी ਤੇ गोगा पीर ने गोशा नशीनी इख्तियार की ते सियालकोट तो बाहर अहमलपुर विच आके जंगल के नेड़े अपना डेरा ला लिया ते अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा इसे जंगल के नेड़े ही कढ़िया। आप जदों जंगल विचों लकड़ियां वड्डण जांदे ते इन्हां कोल एक कुहाड़ा, एक रस्सा ते एक झोला हुंदा सी ते उस जंगल विच सप बहुत ज़्यादा हुंदे सन, जिन्हां दे पारों कोई भी इस जंगल वाल मूँह नहीं सी करदा। गुग्गा पीर लकड़ियां दे नाल नाल कई सारे सप अपने झोले विच पा के ते मगर पिछे पा लैंदे ते आके अपने डेरे ते छड़ दिंदे। ये दास्तान तुहानूं गा के सुना रहे ने सादिक पट्टी बागमोड़ वाले, लिखते ने शायर नज़ीर सुल्तानी ते रिकॉर्ड करते ने लाला जी। ओ गुग्गे पीर नूं आखन लोकी जी, गुग्गे पीर नूं आखन लोकी बाबा सप्पा वाला, रस्से लैके जांदा जंगल हथी चोला काला, हथी चोला काला। ओ जेड़े सप भी लभ लैंदा ए, जेड़े सप भी लभ लैंदा ए, झोले दे विच पावे, छड्ड देंदा ए सारे सप अपने डेरे आवे, अपने डेरे आवे। ओ शुक्रा कोलों डरदे लोकी, शुक्रा कोलों डरदे लोकी, नेड़े नी सी आउंदे, कुछ नहीं कहंदा तुसां नूं भले हो बाबा सुनाउंदे, बाबा सुनाउंदे। ओ जेड़े दुश्मन सप जी होंदे, जेड़े सप जी दुश्मन होंदे, तुर जांदे ओ वापस, बाकी जुड़ के बैठे रहिंदे मंजी उत्ते आपस, मंजी उत्ते आपस। ओ सौंदा पीर दी मंजी उत्ते, ओ सौंदा पीर दी मंजी उत्ते, सप्पां दे विचकार उठ के बजरी दाती दे नाल सारे देंदा मार, सारे देंदा मार।
ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਸਾਰੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਜੰਬਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਹੋ ਜੰਬਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਆਉਂਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਲਾਬੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ, ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ। ਉਹ ਸੱਪ ਚੜਾਵੇ ਚੜਦੇ ਓਥੇ, ਸੱਪ ਚੜਾਵੇ ਚੜਦੇ ਓਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਕਲੀ ਆ ਕੇ ਦਰ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇਂਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਰੋ ਅਸਲੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਰੋ ਅਸਲੀ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਇੱਕ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੜਦੇ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਕੀਦਤਮੰਦ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੱਪ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਰੀਦ ਤੇ ਅਕੀਦਤਮੰਦ ਮੇਰੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖੇਲ ਕਈ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਚੁਲੀਓਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਈਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਾਗ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਬਰਾ ਸੱਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਝੋਲਾ ਕੰਡ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਨਾਗ ਨੇ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਪੜਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜਨ ਕਾਰਨ ਆਪ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਆਪ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਦੀ ਮਈਅਤ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਰਾਜ਼ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸੰਨਿਆਸੀ ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ ਦਾ ਅਮਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਦਾਸਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕੱਲੇ। ਕੋਬਰਾ ਸੱਪ ਸੀ ਯਾਰ ਖਲੋਤਾ, ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ। ਉਹ ਤੌਣੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ, ਤੌਣੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਝੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਝੋਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਸੀ ਲਟਕਾਇਆ, ਪਾ ਕੇ ਸੀ ਲਟਕਾਇਆ। ਉਹ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਕੇ ਡੰਗ ਲਿਆ ਜੀ, ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਕੇ ਡੰਗ ਲਿਆ ਜੀ। ਕੰਡ ਦੀ ਐਸੀ ਥਾਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜੀ ਹੱਥ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬਾਂਹ, ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬਾਂਹ। ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਜੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਮੌਤ ਜੀ ਹੋਈ। ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਸਪਨੇ ਪੈਰਾ ਦੇਂਦੇ, ਸਪਨੇ ਪੈਰਾ ਦੇਂਦੇ।
ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ, ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜਗ ਤੇ ਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਲਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰੋ ਸੇਠਾ, ਯਾਰੋ ਸੇਠਾ। ਉਹ ਖਾਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਖਾਸਾਂ ਅੱਗੇ ਜੀ, ਖਾਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਖਾਸਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦੀ ਯਾਰੋ ਚੰਗੀ। ਕਈ ਨਕਲੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਵੰਗੀ, ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਵੰਗੀ, ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਵੰਗੀ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਚੁਲੀਓਂ ਦੁੱਧ ਪਲਾਈਏ, ਖਾਰੇ ਖੂਹ ਨਾ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਹਿ ਮਣਾ ਗੁੜ ਪਾਈਏ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੱਪ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਅਖੀਰ ਡੰਗ ਮਾਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੀ ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ, ਰਿਕਾਰਡਿਸਟ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ, ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ, ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।